Hello dear students, here I am Sunali More from English department from New English High School and Junior College. Today we will be dealing with a very important question in the HSC paper, that is question number 3B, that is called as an summary writing. This question carries 3 marks. Summary writing म्हणजे सारांश लेखन. Summary writing is a record in the reader's own words that gives the main points of a piece, such as a newspaper, article, a lecture, a passage, a chapter, or even a whole book. थोडक्यात म्हटलं तर की असा पॅसेज जो आपल्याला दिला गेलेला असतो त्याचं आपल्याला थोडक्यात आपल्याला मांडायचं असतं, त्याला म्हणतात समरी रायटिंग. Types of summary writing: outline, abstract, synopsis. First we will see outline. Outline means to organize a written idea about a topic or a thesis into a logical order, म्हणजेच रूपरेखा. Second is abstract. Abstract, a short piece of writing that tells you to maintain content of a book or a speech, means किसी दस्तावेज का मूल सारांश. And third is synopsis. It is a brief summary of a major points of a subject or a story, means सार किंवा संक्षिप्त रूपरेखा. Let's turn to an icebreaker activity. Here we have first, to summarize means A. Put information in chronological order. B. To recapitulate the main points in the selection. C. To introduce new information. D. To write one's opinion about the selection. Yeah, it is A. To put information in the chronological order. Next is the type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is first outline, B. report, C. synopsis, and D. written summary. Answer is synopsis, means मूल सारांश. Here we have some of the activities, children. There are various ways of incorporating other writers' work into your own writing. They differ according to the closeness of your writing to the source writing. Match the ways of writing in a brief given in a column A with their description in a column B. Here we have some of the ways of writing in column A and B and their description. We have to see which is the correct description for the writing. First we have summarizing. Summarizing means E, that is, it includes main ideas into one's own words. Second, paraphrasing. Paraphrasing means it includes not just the main idea but every detail expressed clearly and to the point. Third, PC writing. That is the same, it includes the most essential part of the crux of the matter. Fourth, quoting. It must be identical to the original and match the document word by word. Fifth, editing. That is, it includes selection of a proper lines from the given text for the correction, condensation and the organization. Sixth, gist writing or gist writing. That is, it includes
taking broader segment of the source and condensing it slightly. Students, we have to see more about summary writing. That is, brevity is the soul of a wit, is the one of the countless maxims coined by the William Shakespeare. It is relevant to speaking as well as writing. Brevity or concise is the cutting out of unnecessary words while conveying an idea. Brevity means the state of being short and quick. थोडक्यात. It aims to enhance communication by eliminating redundancy without omitting important information. Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. To speak what is required and to write what is necessary. तेवढंच बोलावं जेवढं आपल्याला लिहायचं आहे किंवा जेवढं आपल्याला गरजेचं आहे. इज अ रेक्विसाइट टुवर्ड्स द डेव्हलपमेंट ऑफ अ लँग्वेज स्किल. रेक्विसाइट मीन्स अ नेसेसरी, किसी खास उद्देश्य के लिए. And to write what is necessary is to requisite towards the development of language skills. It is important to be a brief in written expression. To express in the brief main points of a written record is the summary writing skill, and that can be developed by practice. Summarizing has a definite purpose. The purpose of a summary is to give the readers a clear, objective picture of the original text. Means आपको जो बताना है, जे सांगायचं आहे ते आपल्याला थोडक्यात जितकं तितकं क्लिअर आपल्याला लिहून दाखवायचं आहे. Most importantly, the summary restates only the main points of the text or a lecture without giving example or details such as dates, numbers or statistics. म्हणजे आपल्याला काही उदाहरण द्यायचे नाही आहे, काही डिटेल्स ॲड करायची नाही आहे, काही डेट्स दाखवायची नाही आहे, काही नंबरिंग करायची नाही आहे किंवा काही आकडेवारी किंवा स्टॅटिस्टिक्स मोजमाप किंवा असे काही पण उदाहरण तिकडे दाखवायचे नाही आहे. Here some of the do's of summary writing. म्हणजे समरी रायटिंग करताना आपल्याला काही लक्षात घेऊन समरी रायटिंग करायची आहे. दॅट इज फर्स्ट, रीड अँड रीड द पॅसेज. असं म्हटलेच गेलं आहे, जेव्हा पण आपल्याला पेपर भेटतो किंवा एखादा पॅसेज आपण बघतो, वाचतो, तो आपल्याला पुन्हा पुन्हा वाचायचा आहे. सेकंड वन, अंडरस्टँड, त्याला समजून घ्यायचं आहे. नेक्स्ट, रीड द इन्स्ट्रक्शन, काय म्हटले गेलेलं आहे ते समजून घ्यायचं आहे. फाईंड एक्झॅक्टली व्हॉट यू नीड टू समराईज, काय समराईज करायचं आहे ते जाणून घ्यायचं आहे. आयडेंटिफाय द मेन आयडियाज थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. नेक्स्ट, फॉर्म शॉर्ट सेंटेन्स ऑफ युअर ओन. जो आपल्याला पॅसेज भेटलेला आहे त्याचे छोटे छोटे सेंटेन्स बनवण्याचा प्रयत्न करायचा. कंटेंट द सेंटेन्स यूजिंग लिंकर्स. रिमूव्ह रिडंडंट वर्ड्स अँड सेंटेन्स फ्रॉम द की सेंटेन्स. ऑमिट डिटेल्स. पॅसेज, अगर एखादा पॅसेज दिले गेलेला आहे त्याच्यामध्ये खूप भरपूर डिटेल दिलेलं असतं, ते आपल्याला जितकं होईल तितकं आपल्याला काय करायचं आहे, ऑमिट करायचं आहे. मुद्देशीर आपल्याला आपल्या भाषेत एक छोटी समरी मांडायची आहे. त्याच्यासाठी छोटे छोटे सेंटेन्स तयार करायचे. अवॉइड युअर ओन इंटरप्रिटेशन. आपलं स्वतःचं मन मांडण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. नेक्स्ट,
which is very important. Don'ts of summary writing. Don'ts of summary writing, that is first which we should not do, that is we should not include the things. आपल्याला काही पॅसेजमध्ये इन्क्लूड करायचं नाही आहे. सेकंड, एक्सक्लूड करायचं नाही आहे. म्हणजे पॅसेज ज्या गोष्टीबद्दल दिले गेलेला आहे त्याच्यातला जो मुद्दा आहे तो तसाच मांडायचा आहे, त्याला एक्सक्लूड काढण्याचा प्रयत्न करायचा नाही आहे. नेक्स्ट, ॲड. आपल्याला काही एक्स्ट्रा बाहेरचं पॅसेज किंवा बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला पूर्ण स्टोरी माहिती असते आणि आपण एकदम उत्साहून पॅसेज लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. करता करता आपण जे पॅसेजमध्ये नाही आहे ते पण ॲड करून समरी आपण रिप्रेझेंट करून देतो. ते आपल्याला करायचं नाही आहे. कमेंट. आपलं स्वतःचं कमेंट करायचं नाही आहे. नेक्स्ट, दॅट इज अन एक्झाम्पल्स. आपल्याला काही एक्झाम्पल्स तिकडे दाखवायचा नाही आहे. मुलांनो, हिअर वी हॅव वन एक्झाम्पल. ॲज अन एक्झाम्पल लेट अस टेक अन आर्टिकल फॉर समरी रायटिंग. एक आर्टिकल घेतले गेलेलं आहे समरी रायटिंगसाठी. हा तुम्ही वाचायचा आहे नीट, जितके होईल तितकं नीट वाचायचं आहे. वाचल्यानंतर या ज्या गोष्टी आहेत ज्या आता मी दिल्या आहे तुम्हाला त्या आपल्याला नीट समजून घ्यायच्या आहे. पॅसेज वाचताना वी हॅव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स वाईल रायटिंग समरी रायटिंग विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड विच वी हॅव टू फॉलो इन द एक्झामिनेशन. फर्स्ट स्टेप, रीड द आर्टिकल ट्वाइस. आर्टिकल दोनदा वाचायचं आहे. नेक्स्ट, ask question about the purpose of writing. Next, identify the main idea. Write the first draft. Fifth, revise your first draft and edit it. Sixth, write the final draft. Now children, just listen to me. In the paper, on the time of examination, we don't have that much time to write the things again and again. So what we have to do in the examination, in the HSC paper, we have to follow, out of the 6 steps, we have to follow the first 3 steps completely. That is reading the article, next is asking the question and finding out the purpose of writing, and next is identify the main idea. Why? Because if you follow this, you will save your time in the paper, and time saving is very important in the HSC board paper. You have to write, the summary is near about 100 to 120 words. It is very necessary, आपको इन शब्दों में आपको समरी इतने शब्दों में लिखना ज़रूरी है. सो मुलांनो, हे कंप्लीट 3 स्टेप्स तुम्ही फॉलो करा आणि पेपरमध्ये जो आत्ता मी पॅसेज दिला गेलेला आहे त्याची समरी लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा. हा आहे त्याचा आन्सर तुमच्या उदाहरणासाठी, दॅट इज लर्निंग डिसॅबिलिटी हँडल विथ केअर. नाव यू विल बी सेइंग चिल्ड्रन, टॉपिकला आपण इथे टायटल दिले गेलेलं आहे. येस, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कधी पण आता मी मघा तुम्हाला सांगितले गेलेलं पर्पज ऑफ रायटिंग, तसं आपल्याला पॅसेज का लिहायचा आहे. नेक्स्ट इज त्याचा सांगण्याचा जो प्रश्न जो आपल्याला दिले गेलेला आहे तो काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. नुसतं आपल्याला राईट द समरी असं नाही दिलेलं राहत. राईट द समरी गिविंग अ प्रॉपर टायटल असं दिलेलं असतं. सो पॅसेज वाचून त्याच्यातून टायटल आणण्याचा प्रयत्न करायचा, टायटल द्यायचा. टायटलसाठी आपल्याला 1 मार्क असतो, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. And then we have to write our summary near about into 100 to 120 words. Yes, next is marking scheme, which is very important children. In the marking scheme, we have 3 marks for the summary writing. That is for title, as I have told you, it is 1 mark covering essential points. जसं मी तुम्हाला सांगितलं आहे, समरी वाचायची आहे, पॅसेज वाचायचा आहे, त्याच्यातून
मूळ शब्द, मूळ पॉईंट्स असे काय म्हटले गेलेले आहे पॅसेजमध्ये ते काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्याच्यातून छोटे छोटे सेंटेन्स निर्माण करायचे आणि त्या सेंटेन्सला आपल्याला ॲज एन समरी प्रेझेंट करायची आहे. किंवा एक सोपं उदाहरण अगर मी दिलं, जेव्हा आपण क्वेश्चन 3A सॉल्व करतो, क्वेश्चन 3A सॉल्व करताना आपण ऑलरेडी पॅसेज वाचलेला असतो. पॅसेज वाचताना खाली आपल्याला काही ॲक्टिव्हिटीज दिले गेलेले असतात. त्या आपण ॲक्टिव्हिटीज सॉल्व करतो. सॉल्व करता करता आपल्याला पॅसेजबद्दल काय म्हटले गेलेलं आहे ते समजून येतं. अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट what we have to do, getting that activity into our summary. त्या ॲक्टिव्हिटीचा आपण समरीमध्ये पण उपयोग करू शकतो. कशाबद्दल? की आपल्याला काही पॉईंट्स आणि त्याला सेंटेन्स प्रयत्न करायचा लिहिण्याचा. नेक्स्ट इज विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अगेन, लँग्वेज, स्टाईल अँड ग्रामर. तुमची लँग्वेज कशी आहे, तुम्ही कसं स्टाईलने प्रेझेंट करतात, आणि you should not do any grammatical mistakes while writing. This is for 1 mark. This 3 marks for writing skill in summary writing, which is very important for the paper. Yeah. Now, here you have one activities, children. Complete the following as instructed. Read the passage and write its summary according to the given step. आता आपण ज्या स्टेप वाचल्या आहेत, एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं आहे आणि हा जो पॅसेज आहे, जे स्टेप्स दिलेले आहे त्या स्टेप्सला फॉलो करून तुम्हाला हा एक्झाम्पल सॉल्व करायचा आहे. ऑब्वियसली अगर याच्या पहिल्या ओळीतच बघितलं आपण, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर एव्हरी डे लाईफ. थोडक्यातच तुम्हाला कळून गेलं असेल की हा पॅसेज काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. येस माय डिअर चिल्ड्रन, माय डिअर स्टुडंट्स, तुम्हाला हा पॅसेज सॉल्व करायचा आहे. मी ज्या स्टेप्स सांगितल्या आहे, समजवल्या आहे, ते जाणून घेऊन. आणि नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे तुमची रीड एनी बुक ऑफ युअर चॉईस. हो मित्रांनो, आता तुम्हाला सुट्टी आहे, भरपूर मोठी सुट्टी आहे, तुम्ही त्याचा उपयोग तर करत असणार. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही अगर एखादं पुस्तक वाचलं आहे तर त्याच्यातून अँड राईट इट समरी अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स एक्सप्लेन इन द चॅप्टर. त्याच्यातून तुम्हाला एखाद्या पुस्तकाची थोडक्यात आम्हाला माहिती द्यायची आहे, म्हणजे समरी लिहायची आहे. गॉट इट? येस माय डिअर चिल्ड्रन, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड समरी रायटिंग and you will score good marks in the exam according to following my steps given in the lecture. Thank you students for listening patiently. Thank you.